کوئی بھی علامات آپ کے اندر آ رہی ہو تو آپ اس کو ہلکا نہ جانے، فوری طور پہ آپ جا کے چیک اپ کروائیں۔ جسمانی ورزش کرتا ہی نہیں ہے، لیزی پن ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ریٹھا چھلکا، اس کے بعد یہ ہلدی ہے، یہ 2 سے 3 ماہ آپ استعمال کر لیں، پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ خربوزے میں اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے، آپ ڈائلیسس کی طرف جا رہے ہیں تو خربوزہ کھائیں، اور خربوزے کے چھلکے اور بیج کبھی نہ پھینکیں۔ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو ہم اگر نظر انداز کرتے رہیں گے تو آگے چل کے سنگین مسئلے ہو سکتے ہیں، اور مردوں میں اگر ہم دیکھیں پروسٹیٹ کینسر بھی ایک ایسی ہی خاموش بیماری بنتی جا رہی ہے جس پر بات کرنا بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے، اور اویئرنیس کی کمی ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ ڈاکٹرز کے پاس جب پہنچتے ہیں تو مرض ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے یا بہت بگڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ مرض ہے کیا اور مردوں میں پھیلنے کی وجوہات کیا ہیں؟ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں ماہر طب حکیم حافظ فرحان حنیف صاحب نے۔ حکیم صاحب آپ کو کہتے ہیں سنو پاکستان میں، آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد بھی۔ سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ جو پروسٹیٹ کینسر ہے کیا ہے، اور کون سی ابتدائی علامات ہیں اس میں جس سے اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے درست؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے واقعی اس میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اویئرنس نہیں ہوتی، تو سٹارٹنگ میں پتہ نہیں چلتا۔ اس میں جو خلیات بنتے ہیں عام روٹین میں ایک ترتیب سے بنتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بننا شروع ہوتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹیومر بن جاتا ہے۔ لیکن پہلے صرف پروسٹیٹ ہوتا ہے۔ اب پروسٹیٹ میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات انسان کو پیشاب جلن کے ساتھ آنا شروع ہوتا ہے، بعض اوقات پیشاب بار بار آنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے بڑی اس کی نشانی ہوتی ہے کہ رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پیشاب کرنے کے بعد تھوڑی دیر تک پیشاب کے قطرے ڈراپس آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشاب میں یا منی میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بعض اوقات وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات پورے وجود میں جسم میں جیسے بخار ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ اگر ان سے کوئی بھی علامات آپ کے اندر آ رہی ہو تو آپ اس کو ہلکا نہ جانے، فوری طور پہ آپ جا کے چیک اپ کروائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اسباب ہے، بعض اوقات خاندانی کسی کو مسئلہ ہو، پہلے بھائی کو، والد کو، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ شراب نوشی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ہو جاتا ہے۔ دوسرا، زیادہ آج کل جو ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اس میں ورزش کا نہ کرنا، ایکسرسائز کا نہ ہونا، یعنی کہ اب جسمانی ورزش کرتا ہی نہیں ہے، لیزی پن ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ مرض جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا، تو پھر طبیعت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوگی۔ اگر اپنے کھانے پینے کے سٹائل کو بہتر کر لیں، کھانے پینے کے سٹائل میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اکثر فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ یا بہت زیادہ مرغن اغذیہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ اس میں جب یہ مسئلہ ہو جائے یا ہلکی سی بھی آپ کو اس کی کوئی علامات ظاہر ہونے لگیں تو آپ سبزیوں کے اوپر آ جائیں، پھلوں کے اوپر آ جائیں، دلیا جو استعمال کرنا شروع کر دیں، دلیا گندم استعمال کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ فوری طور پہ ٹریٹمنٹ اس کا بڑا بہترین ہے، لیکن جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ٹریٹمنٹ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب کوئی نسخہ بھی بتائیں جی، اس میں ٹریٹمنٹ کے لیے اگر آپ کو فوری طور پہ اگر آپ کو ہلکی سی بھی تھوڑی سی شکایت ہوئی ہے، آپ کو پیشاب بار بار آنا شروع ہو گیا ہے یا جلن کے ساتھ، تو فوری طور پہ بہترین چیز ہے ہمارے پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں یہ ریٹھا اکثر بالوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شیمپو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریٹھا چھلکا، اس کے بعد یہ ہلدی ہے، ہلدی عام جو گھروں میں استعمال کی جاتی ہے، یہ لے لیں۔ اور یہ ہے ہجر الیہود، یہ ایک پتھر ہے، اس کو بالکل فائن پاؤڈر کرنا ہے، بالکل فائن پاؤڈر، یعنی کہ ہلکے سے بھی ذرات نہ ہو۔ اچھا، 50 گرام یہ لے لیں، 50 گرام ہلدی لے لیں، 50 گرام یہ چھلکے لے لیں۔ اس کا فائن پاؤڈر کر کے 500 mg کا اگر کیپسول بنا لیا جائے تو صبح و شام ایک کیپسول کھایا جائے تازہ پانی کے ساتھ، تو پہلے دن سے ہی رزلٹ بڑا زبردست آئے گا، اور ایک ہفتے کے اندر آپ کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ 2 سے 3 ماہ آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ پروسٹیٹ گلینڈ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، جو اس کو عام زبان میں کہتے ہیں غدود کا بڑھ جانا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اس کا علاج نہیں ہوگا تو پھر یہ کینسر کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس میں ٹیومر بن جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے سسٹم۔ اس کے علاوہ اس میں کیا کرتے ہیں، نبیز، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ نبیز یعنی کہ پانی کے اندر چیزوں کو بھگو کے رات کو رکھ دیا جائے، صبح اس کو پی لیا جائے، تو عام روٹین میں ایسے افراد جن کو یا عام بچوں کو بھی پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ گئے ہوں یا ویسے ہی مثانہ کمزور ہو چکا ہو، تو اس کے لیے یہ نبیز بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، اپنے بادام کی گری لے لیں، 5 سے 7 عدد، رات کو بھگو دیں، صبح چھلکا اتار لیں، پانی کے اندر بھگو دیں، آدھا چمچ تل کا لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آدھا چمچ یہ چارے مغز لے لیں، اس کے بعد 3 عدد یہ کھجور لے لیں، کھجور کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اس میں خشخاش آدھا چمچ ڈال لیں، اور یہ سوگی میوہ بھی اس میں تقریباً آدھا چمچ ڈال لیں۔
ये रात को आपने पानी में भिगो देनी है। 1 गिलास पानी का लें, उसमें ये सारी चीज़ें भिगो दें, या 2 गिलास ले लें पानी के। इसको सुबह फिर वैसे ही ब्लेंड करना, दूध नहीं इसमें शामिल करना। अच्छा, उसी पानी में उसी पानी में, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने धो के अच्छी तरह चीज़ों को भिगोना है। खजूर की गुठली निकाल के भिगो दें, फिर बादाम की गिरी को सिर्फ सुबह छील लेना है, वो छील के डाल लें। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही उसको ब्लेंड कर लें। अगर ये सुबह पिया जाए तो 1 हफ्ते में मर्ज जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। और इसे भी कंटिन्यू कर लें तो ये आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए भी अच्छा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये सहाबा कराम भी बड़ा पीते थे, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद ऐसी चीज़ें इसमें कहवा जात बड़ी ज़बरदस्त हैं। अगर आप इसका पानी उबाल के रख लें, ये पानी पिया जाए तो इससे भी इस मर्ज़ में बड़ी जल्दी अफाका होता है कि फ़ौरी तौर पर रिलीफ मिलना शुरू होता है। उसमें सौंफ है हमारे पास, तुख्मे कासनी है, खरबूजे के छिलके हैं, ठीक है। उसके बाद ये बखड़ा, ठीक है। उसके बाद ये मुलट्ठी, ये सारी चीज़ें लेके इसको आप पानी उबाल लें इसका 1 लीटर या 1.5 लीटर रोज़ाना। इस पानी को इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। इससे जो पेशाब रुका हुआ है या रुक रहा है तो वो पेशाब जो है जारी हो जाएगा, और इससे गुर्दे भी महफूज रहते हैं और यूरन भी बिल्कुल ठीक तरीके से आता रहता है। तो इस तरीके से हम बच सकते हैं। अच्छा फरहान साहब, ये भी बताएं कि माहिरीन ये कहते हैं कि 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं, उनमें जो मर्द हजरात हैं, उनमें इसका होना जो है प्रोस्टेट कैंसर का, तो ये बहुत ज़्यादा इम्कानात बढ़ा देता बिल्कुल है। ऐसा है। तो उसमें आपको टेस्ट करवाना ज़रूरी है। ये बात दुरुस्त है कि आपको 40 से ऊपर कोई भी मर्द है तो उसको अपना ये टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए? बिल्कुल टेस्ट, पहले तो ये सहूलत नहीं थी, अब सहूलत है तो PSA इसका टेस्ट है, टेस्ट करवाना चाहिए। वही बेहतर है, बजाय आप खुद से देख रहे हैं अलामात खुद को। से जो अलामात है वो तो टेस्ट करवाने से पहले ज़ाहिर हो जाती हैं। और ये मर्ज पहले तो होता था 50+ लोगों को, लेकिन अब ये 40+ लोगों को होना शुरू हो गया। पहले सिर्फ ये 50+ लोगों को। तो ये सिर्फ इसमें एक्सरसाइज जो है उसका बड़ा मलदखल है। तो एक्सरसाइज जो है वो उसका इस्तेमाल, अब कोई भी, आप हमारे जॉइंट हैं, अगर हम बैठे रहेंगे, एक गाड़ी या उसे आप खड़ा कर देते हैं, वो इस्तेमाल ही नहीं होती, तो इस्तेमाल नहीं होगी तो उसको जंग लग जाएगा, ठीक है, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह इंसान की बॉडी है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो खून की रवानी स्लो हो जाती है, खून की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। अगर हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो खून की सर्कुलेशन तेज़ रहती है, इससे क्या होगा, ये बीमारी आएगी नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो तो हर इंसान को करनी चाहिए। पार्ट ऑफ लाइफ यही होना चाहिए कि एक आपने इन्वेस्ट करना है अपनी बॉडी के लिए, अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज में। लेकिन हम देखते हैं कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं जो हम खा रहे होते हैं और हम इग्नोर कर रहे होते हैं। वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो ये चीज़ें बढ़ा देती हैं, और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो इस चीज़ में कमी लेकर आती हैं? इसमें जी पहला काम आपने करना है, जितनी भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, फास्ट फूड है, जंक फूड है, इस तरह की चीज़ें बंद करें। और मुरगन अग़ज़िया ऐसा पेशेंट फौरी तौर पे रोक दे, जिसमें बीफ है, मटन है, चिकन है। उसके बाद हम कुछ लोग सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ शराब वगैरह पी लेते हैं, इस तरह की चीज़ें सारी बंद कर दी जाए फौरी तौर पे, नहीं तो ये मर्ज़ को ठीक नहीं होने देगा। अब इस्तेमाल कौन सी करनी है, सुबह नाश्ते में दलिया जो इस्तेमाल किया जाए बेहतरीन है, सोजिश को ख़त्म करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बेहतरीन चीज़ है। दलिया गंदम अगर बना के इस्तेमाल किया जाए, उसमें बादाम की गिरी मेवा डाल के इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन है। उसके बाद घिया कद्दू, सब्जियाँ जितनी हैं उसमें घिया कद्दू है, घिया तोरी है, टिंडे हैं, शलजम है, गाजर है, मूली है, हलवा कद्दू है, ये सारी सब्जियां अच्छी हैं। अगर सालन ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, रोटी कम इस्तेमाल की जाए तो बेहतरीन है। तो अगर ये सब्जियां इस्तेमाल करें, और फल में खरबूजे में अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त इसमें अफादियत रखी है। खरबूजा अकेला ही प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज है। वो आपने बताया भी है कि वो खरबूजे के छिलके भी हैं। तो अगर आप खरबूजा वैसे भी इस्तेमाल करें ना, तो खरबूजे में अल्लाह ताला ने खासियत रखी है, आपका क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, आप डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं तो खरबूजा खाएं। और खरबूजे के छिलके और बीज कभी ना फेंकें। खरबूजे के छिलके और बीज का कहवा बना के पी लें, यानी कि देखें कितनी अफादियत ड्राई है। करके, हाँ, उन्हें ड्राई करके, आप अभी ड्राई ना भी करें जी, तो उसी फॉर्म में भी आप उसका कहवा बना सकते हैं। अगर ड्राई करके रख लें तो बहुत अच्छा है। खरबूजा आपने खा लिया और छिलके और वो आपने रख लिए, उसे ड्राई करके उसका कहवा बना के पिया जाए। पथरी का इलाज, क्रिएटिनाइन यूरिया का इलाज, प्रोस्टेट का इलाज, आपको यूरिन जल के आ रहा है उसका इलाज, आपका यूरिन रुक गया उसका इलाज, यानी कि एक खरबूजा कितनी सारी बीमारियों का इलाज है। खरबूजे के बाद पपीता ऐसा फल है, वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड में बड़ा ज़बरदस्त उसकी अफादियत है। उसके बाद गर्म आ जाता है, तरबूज आ जाता है, सर्दा आ जाएगा इस मौसम में, खीरा है, बिल्कुल इस तरह की ठंडी तासीर वाली जितनी भी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं, फल हैं, ये बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।